By the divine grace of Jagannatha Sri Jnanakshi Rajarajeshwari and by the grace of Paramatma in all forms, especially in the form of Sri Rama, Bhagavati Sita, Bhagavan Hanuman and all the Devatas, we are here once again today to be the fortunate recipients of the knowledge of the glory of Paramatma. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ವರೂಪ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೀತೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನಾದ ಹನುಮಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದರು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. Man has got the ability to gather knowledge, and this knowledge comes through the different senses he has. The sense is called as the visual sense, auditory sense, tactile sense, olfactory sense, and then gustatory sense. All the five senses. These are the inputs. These are the pathways for knowledge. So when I say I know something, I came to know something. I know something and I came to know something. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದ್ವಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ದ್ವಾರಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. When you say I know, what do you exactly convey? I know means particular matter which you are saying I know, it is somewhere registered in you. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತೋರಿಸು ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು? ನಿನಗೆ ರುದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರುದ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು somebody asks you, do you know this mantra? And if you say yes, I know, where is the proof for that you know that one? You have to reproduce it by your tongue and then say. Same way, if you ನಿನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್? ಓ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೋರಿಸು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯು ಸಿ, even when you are replying to something that you know, you have to again make use of the senses. Once again you have to make use of the senses in order to prove that you know something. In order to demonstrate that you know something also, you have to once again make use of the senses. Otherwise, how would one know that you know? So you have to do it and show it. Do you know how to ride a bicycle? I know. Then show me. How will you show it? ನನಗೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತೋರಿಸು ನೋಡ ನಿನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? You look at my mind, you can understand that I know. Can we do that? Not possible. So knowledge, if it is to be demonstrated that we know knowledge, we have some knowledge, to anybody if you want to demonstrate it, it has to be shown. So you have to make use of this body in order to demonstrate. Similarly only, that is why the knowledge which you are gaining through the ears, which has gone inside, how do you know that you have actually heard this one?
when you repeat it, or if you don't want to talk about the learning the words by heart, if you put it into practice. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಸತ್ಯವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಚನ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಚನ ಸತ್ಯವಚನ, ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯವಚನ. ಹೌದೇನು? ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನನ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಟ್ರೂತ್, ಹೌ ಡಸ್ ಒನ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ನೋ ದ ಟ್ರೂತ್ until you put it into practice? So all that we listen from the scriptures, every single word which we are listening from the scriptures, they are meant to be digested and the good part of it to be put into practice. Why do you say good part of it? Because there are Rakshasas also there. In the scriptures you will find Rakshas also. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಸುರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the good conduct which we get from this one. Good conduct, knowledge of good conduct. That is what is going to be put into practice. So ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹನುಮಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹನುಮಂತನ ಮಾತನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. Hearing the aforesaid reply of Hanuman, which was reasonable, truthful and beautifully worded, the daughter of Janaka held him in great esteem and proceeded to speak as follows. ಹನುಮಂತನ ಈ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಮ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹನುಮಂತನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ, ನ್ಯಾಯವಿದೆ, ಸುಂದರನೂ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹನುಮಂತನ ವಚನದಲ್ಲಿ. Gazing again and again on Hanuman, who had then made ready to depart, Sita uttered the following respectful words expressive of her husband's affection for her, actuated as she was with goodwill for him. ಹಂಗೆ ಹನುಮಂತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಸೀತಾದೇವಿ ಹನುಮಂತನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ತಾ 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 ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. She was looking at Hanuman, she felt like conveying something more because she knew, now I have got the right messenger here who will convey exactly what is to be conveyed to Sri Ram. And she had Hanuman in great esteem. If you deem fit, O hero, if you deem fit, O hero, halt for a day, O tamer of foes. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹನುಮಾನ್, ಒಂದು ದಿವಸ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ, you have traveled so long and then you have come and found me. If you deem it fit, please stay for one day and then go. Resting in some covered place, you may leave tomorrow. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೋದು. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Due to your presence, O monkey, I shall be rid for a while, unfortunate as I am, of this violent grief. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೇವಿಗೆ, ಸೀತಾದೇವಿಗೆ. ಸಿ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ರಿಯಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್, ದೆನ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲಿಂಗರ್ ಆನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋನ್ಮ, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ, ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಓ ಟೈಗರ್ ಅಮಂಗ್ ಮಂಕೀಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಒನ್ aspiration that at least one more day I will spend in your presence. She still has that doubt that something might happen to me, something might happen to me, or we do not know, we can't predict the demon's behavior. ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ. ಐ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯು, ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ರಾಮ್. I get one more day. So she is now aspiring that Hanuman should stay for one more night there. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Grief born of your absence, O monkey, will torment me further, burning me as it were seized as I already am, agony after agony. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗಿನ್ನೂ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ನೋವು ಮೇಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯಂ ಚ ವೀರ ಸಂದೇಹ ತಿಷ್ಠತೀವ ಮಮಾಗ್ರತಃ ಸುಮಹಾನ್ಸ್ತ್ವತ್ಸಹಾಯೇಷು ಹರಿಕ್ಷೇಷು ಹರೀಶ್ವರ ಕಥಂ ನು ಖಲು ದುಷ್ಪಾರಂ ತರಿಷ್ಯಂತಿ ಮಹೋದಧಿಂ ತಾನಿ ಹರಿಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಾನಿ ತೌ ವಾನರವರಾತ್ಮಜೌ ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ಸಾಗರಸ್ಯೇಹ ಲಂಘನೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಯಾದ್ವೈನತೇಯಸ್ಯ ತವ ವಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ವಾ ತದಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೆ ವೀರೈವಂ ದುರತಿಕ್ರಮೇ ಕಿಂ ಪಶ್ಯಸೆ ಸಮಾಧಾನಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಕಾರ್ಯವಿದಾಂಬರಃ ಕಾಮಮಸ್ಯ ತ್ವಮೇವೈಕಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಸಾಧನೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪರವೀರಘ್ನ ಯಶಸ್ಯಸ್ತೆ ಫಲೋದಯಃ ಬಲೈಃ ಸಮಗ್ರೈರ್ಯುಧಿಮಾಂ ರಾವಣಂ ಜಿತ್ಯ ಸಂಯುಗೆ ವಿಜಯೀ ಸ್ವಪುರಂ ಯಾಯಾ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ಬಲೈಸ್ತು ಸಂಕುಲಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಪರಬಲಾರ್ದನಃ ಮಾಂ ನಯೇದ್ಯದಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ತದ್ಯಥಾ ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಾಂತಂ ಅನುರೂಪಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಭವೇದಾಹವ ಶೂರಸ್ಯ